Hello students, once again welcome back in the session of PSS. From today we are starting with the last unit of PSS and that is unit number 4, Sales Management Part 3. Right now we completed the 3 unit. Unit number 1 was Sales Organization. Unit number 2, Sales Management Part 1. Then after unit number 3, Sales Management Part 2. And this is the last unit, that is Sales Management Part 3. This unit is divided in 2 sub-chapters, or we can say 2 chapters. Chapter number 10 is Remuneration to Salesmen and chapter number 11 is Control on Salesmen. From today we are starting with the first chapter of unit number 4, that is chapter number 10, Remuneration of Salesmen. Remuneration means how will you pay to the salesman. Salesman ને એમની જોબ ના બદલામાં તમે પેમેન્ટ છે એ કઈ રીતે આપો છો. There are various techniques that can be used by the company to pay the remuneration to the salesman. In this chapter we will suppose to study these 3 topics. Number 1, introduction. Second, features of an ideal wage or compensation system. And number 3 is compensation techniques or methods. One by one we will discuss all of them. Let's start with the introduction part. Read the paragraph. Any person perform activities or do the work to earn a living. Why any person do the job? કોઈ પણ વ્યક્તિ છે job કેમ કરે? Why? Is there any need to do the job? Yes, definitely, because every person wants to earn to live. Right? હરેક વ્યક્તિ earn શું કામ કરે છે? To live a good life. એક સારી લાઈફ છે સ્પેન્ડ કરવા માટે શું કરે છે? Earn. The purpose of earning is to live a peaceful and comfortable life. Similarly, any salesman should get an adequate return from his or her service. Like the other people, even the salesman has the right to get the proper return instead of his or her service. એ જે પણ સર્વિસ આપે છે એના બદલામાં એમને પણ એક પ્રોપર એડિક્વેટ પૂરતું રિટર્ન છે મળવું જોઈએ. So he can spend his life peacefully. The profession of a salesman needs a constant dedication, hard work and high efficiency level. Especially traveling salesman needs to travel extensively from one place to another and may have to live in almost adverse circumstances. If we are thinking, then the salesman job is not the easy one. Salesman ni job છે easy છે નહીં. In this work you need to convince the other people to buy your products, right? તમારે બીજા લોકોને કન્વિન્સ કરવાના છે તમારી પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવા માટે. So it's required dedication, hard work and your efficiency. તમારામાં ડેડિકેશન હોવું જોઈએ, હાર્ડ વર્ક કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ અને એફિશિયન્સી પણ તમારી હોવી જોઈએ. Right? Especially in case of traveling salesman. Traveling salesman means those people who need to travel from one place to another to sell the product. કે જે લોકોને એક place થી બીજા place પર selling માટે એ જવું પડે છે, right? So at that time it becomes very difficult for the people. એ ખ્યાલ આવે છે students? So salesmanship profession is not a bed of roses. It is full of hurdles and hardships. Is it clear students? આ ખ્યાલ આવે છે, right? So salesmen should be rewarded properly and that's why only every salesman should be given a proper return in against of his or her service. એમની જે પણ સર્વિસ છે, વર્ક છે, એમના બદલામાં એમને પ્રોપર રિટર્ન છે, વળતર છે એ મળવું જોઈએ. His post should be safeguarded and respected. Safeguarded in the sense his job should be secured one, right? He should not feel the constant insecurity about his or her job. એમને પોતાની જોબ છે એ ઇનસિક્યોર લાગવી જોઈએ નહીં. His job should be safeguarded and respected. Is it clear students? આ ખ્યાલ આવે છે, right? So this is your basic introduction part. Now next one is features of an ideal wage or compensation system. The company should follow with the system. કંપનીએ કઈ સિસ્ટમ ફોલો કરવી જોઈએ? વેજ પેમેન્ટ. વેજીસ આપવા મીન્સ સેલરી આપવી, પગાર આપવો. કમ્પેન્સેશન મીન્સ
એમને તમે એમના વર્કના બદલામાં જે વેજીસ આપો છો, જે સેલરી આપો છો, જે વળતર આપો છો, દેટ ઇઝ કોલ્ડ કમ્પેન્સેશન, રાઈટ. તો કોઈ પણ કંપની છે એ એવી કમ્પેન્સેશન સિસ્ટમ, એવી કમ્પેન્સેશન ટેકનિક યુઝ કરી શકે કે જેમાં આ બધા ફીચર્સ હોય, રાઈટ. Let's see one by one. Following are the features or characteristics of an ideal wage system. Features means એવી કઈ લાક્ષણિકતાઓ હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને એ વેજ સિસ્ટમ છે, એ કમ્પેન્સેશન સિસ્ટમ છે, એ આઈડિયલ છે, એ આદર્શ છે એવું તમે કહી શકો. નંબર 1 ઇઝ પ્રોવિઝન ઓફ મિનિમમ સેલરી. The salesman job should guaranteed him the provision of minimum salary. એમને કોઈ પણ જગ્યાએ જોબ કરે કંપનીમાં, કોઈ પણ સેલ્સમેનને મિનિમમ સેલરીની ગેરંટી છે મળવી જોઈએ. A compensation system is good only if it is designed in such a manner considering the standard of living. કોઈ પણ કંપની છે જ્યારે કોઈ ટેકનિક યુઝ કરે છે કમ્પેન્સેશન પે કરવા માટે, સેલરી પે કરવા માટે, ત્યારે અત્યારે લોકોનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ કઈ રીતે છે અને એ મેન્ટેન થાય એ રીતે તમારે મિનિમમ સેલરી છે ફિક્સ કરવાની છે. દેટ મીન્સ બેઝિક નીડ્સ મસ્ટ બી સેટિસ્ફાઈડ બાય ધ કમ્પેન્સેશન, રાઈટ. એમને જે પણ સેલરી મળે છે એમાંથી એમની બેઝિક નીડ્સ છે સેટિસ્ફાઈ થવી જોઈએ, લાઈક ફૂડ, શેલ્ટર એન્ડ ક્લોથ, રોટી, કપડાં ઓર મકાન જેને આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ. કે એમને મિનિમમ એટલી સેલરીની તો ગેરંટી હોવી જ જોઈએ. This would provide satisfaction to the salesman, so he will be dedicated and committed. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો કોઈ પણ જગ્યાએ એ સેલ્સમેનની જોબ કરે એમાંથી એમને મિનિમમ સેલરીની ગેરંટી એ મળવી જોઈએ. સેકન્ડ વન, સ્ટિમ્યુલેટિંગ એન્ડ ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ. Generally, a good remuneration plan should be flexible and should help to induce the sales. કોઈ પણ કમ્પેન્સેશન ટેકનિક યુઝ કરે કંપની એ કેવી હોવી જોઈએ? સ્ટિમ્યુલેટિંગ એન્ડ ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ. દેટ મીન્સ ઇટ શુડ એન્કરેજ ધ સેલ્સમેન ટુ ડુ ધ જોબ બેટર વે, રાઈટ. એ કોઈ પણ સેલ્સમેનને એમની જોબ વધુ સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકે એવું એક એન્કરેજમેન્ટ પૂરું પાડતી હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એમને ફિક્સ્ડ સેલરી આપો છો, દેટ ઇઝ ઓકે. ત્યાં પ્રોવિઝન ઓફ મિનિમમ સેલરી છે એમની ફિક્સ્ડ સેલરી થ્રુ, બટ સ્ટિમ્યુલેટિંગ એન્ડ ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ ના હોઈ શકે. રીઝન તો કે એ વધુ સેલિંગ કરે છે તો પણ એને સેલરી તો કેવી મળવાની છે? ફિક્સ, રાઈટ. હા, જો બિયોન્ડ લેવલ એ વધુ સેલિંગ કરે છે તો તમે એમને કમિશન આપી શકો, બોનસ આપી શકો, દેન ઇટ કેન બી સેડ ધીસ મેથડ ઇઝ સ્ટિમ્યુલેટિંગ એન્ડ ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ. કે જ્યાં સેલ્સમેનને વધુ સેલિંગ કરવા માટેનું શું મળે છે? એક એન્કરેજમેન્ટ મળે છે, રાઈટ. સો overall growth can be possible. It should motivate the salesman to work hard and exert a high level of efforts. Is that clear, students? Next one is simple method. That means the whatever technique adopted to calculate the wages should be simple and easy to understand. Company એમના વેજીસ એટલે કે રેમ્યુનરેશન પેમેન્ટ માટેની કોઈ પણ મેથડ યુઝ કરે, પણ મેથડ કેવી હોવી જોઈએ? ઇઝી એન્ડ સિમ્પલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કેલ્ક્યુલેશનમાં પણ સિમ્પલ હોવી જોઈએ, નો કોમ્પ્લેક્સ કેલ્ક્યુલેશન શુડ બી ધેર એન્ડ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. કોઈ પણ વ્યક્તિ એ સમજી શકે એવી હોવી જોઈએ. પછી એવું ન બને કે કંપનીનું મેનેજમેન્ટ જે મેથડ છે એ સમજી શકે કે વેજ પેમેન્ટ આ રીતે થાય છે. નો, ઇવન every salesman should understand that how they are paying the payable the wages. એમને વેજીસ કઈ રીતે પે થાય છે એમનો પણ એમને ક્લિયર આઈડિયા હોવો જોઈએ, રાઈટ. સો if the technique is not clear, then it will raise a lot of confusion and doubts in the salesman mind. જો ટેકનિક જ કેલ્ક્યુલેશનની ક્લિયર નહીં હોય તો પછી એ ક્યાંક ને ક્યાંક ડાઉટ કે કન્ફ્યુઝન એક સેલ્સમેનના માઇન્ડમાં છે રેઝ કરી શકે. નેક્સ્ટ વન, honest to efficient salesman. That means the technique should be used in such a manner so that honest salesmen get higher rewards and compensation. Actually, whatever technique adopted by the company should be flexible and should be framed or structured in such a way that honest and dedicated salesmen should get the higher returns. કે જે સેલ્સમેન ડેડિકેટેડ છે, ઓનેસ્ટ છે, એમને રિટર્ન્સ, એમને રિવોર્ડ્સ છે એ કેવા મળે? વધુ. એમને કમ્પેન્સેશન છે કેવું મળે? વધુ. ધ એફિશિયન્ટ એન્ડ કમ્પિટન્ટ
salesman should earn more as compared to inefficient or less competent salesman. જે લોકો ઇનએફિશિયન્ટ છે, લેઝી છે, એવા સેલ્સમેનની કમ્પેરિઝનમાં જે સેલ્સમેન હાર્ડવર્કિંગ છે, ડેડિકેટેડ છે, ઓનેસ્ટ છે, એમને વધુ સેલરી મળે, વધુ કમ્પેન્સેશન મળે, એ રીતે તમારે ટેકનિક છે એ યુઝ કરવાની છે. પછી એવું ન બને કે સેલ્સમેન વધુ વર્ક કરે કે ઓછું, બટ તમે બધાને સિમિલર પેમેન્ટ જ કરો છો, then it will not give the stimulation and growth to the salesman. Next one is less costly. The compensation method should not be a burden for the company. કંપની કોઈ પણ ટેકનિક યુઝ કરે પણ કંપની માટે એ ટેકનિક છે બર્ડન થવી જોઈએ નહીં. No frequent changes should be made in such compensation techniques. Changes would prove to be costly to the salesman. Even students, once the company has selected or adopted one techniques should not be changed frequently. પછી એ ટેકનિક વારે વારે ચેન્જ કરવી જોઈએ નહીં. પહેલાં 4 મહિના તમે એક મેથડથી પેમેન્ટ કરો છો, બાકીના 8 મહિના તમે બીજી પેમેન્ટ મેથડ યુઝ કરો છો. નો. Whatever technique adopted by the company should be a constant one. એ થોડો સમય માટે કોન્સ્ટન્ટ હોવી જોઈએ, વારે વારે એમાં ફ્રીક્વન્ટ ચેન્જીસ છે એ થવા જોઈએ નહીં. Right? Then it will prove to be a burden and costlier for the company as well as for the salesman. Right? Next one, flexible and dynamic. Company કોઈ પણ ટેકનિક છે યુઝ કરે છે, it should be flexible enough, dynamic enough. That means it should be ever changing as per the need and requirement of the company and the salesman. કંપની અને સેલ્સમેનની રિક્વાયરમેન્ટ અને નીડ પ્રમાણે આ ટેકનિક છે એમાં તમે જ્યારે એકચ્યુઅલમાં રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે ચેન્જીસ કરી શકતા હોવા જોઈએ. રાઈટ? અ રિજિડ ટેકનિક વિલ નોટ બી પ્રોફિટેબલ એન્ડ કન્વિનિયન્ટ ફોર ધ કંપની ઇન ધ લોંગ ટર્મ. લોંગ ટર્મમાં તમે જો કોઈ ટેકનિક એક રિજિડ મેનરમાં, રાઈટ, કે ના આ ટેકનિક એટલે આ જ, પછી એમાં કોઈ ચેન્જીસ થાય નહીં, નો, ઇટ શુડ નોટ બી ડન. રાઈટ? એવું થવું જોઈએ નહીં. વાય? બિકોઝ ઇટ વિલ બી પ્રૂવ ટુ બી અનપ્રોફિટેબલ ઇન ધ લોંગ રન ફોર ધ કંપની. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો વોટ compensation technique adopted by the company should consist all such features. એમાં બધા ફીચર્સ છે હોવા જોઈએ કે સેલ્સમેનને મિનિમમ સેલરી પણ મળી રહે, એમને એન્કરેજમેન્ટ મળે, તમે એ રીતે પેમેન્ટ કરો છો, સિમ્પલ હોવી જોઈએ મેથડ સમજવા માટે, ઓનેસ્ટ અને એફિશિયન્ટ સેલ્સમેનને વધુ રિવોર્ડ મળે એ રીતે તમે ટેકનિક ફ્રેમ કરો, કોસ્ટલીયર ન હોવી જોઈએ, એન્ડ ફ્લેક્સિબલ એન્ડ ડાયનેમિક એઝ પર ધ નીડ એન્ડ requirement of the market. Chalo, is that clear? Right? So all these points are given in detail in your textbook. બધા points તમારી textbook માં અહીંયા ડિટેલમાં આપેલા છે. Right? So now our next topic is compensation techniques or methods. Students, generally various methods can be used by the company to remunerate or to pay the salesman. કંપનીમાં વર્ક કરતા સેલ્સમેનને સેલરી આપવા માટે, એમનું રેમ્યુનરેશન આપવા માટે ઘણી બધી ટેકનિક્સ છે યુઝ કરી શકાય છે. These all are the techniques. Number 1 is only salary method. Second one, only commission method, which is again divided in two parts. A, commission based on sales quantum, that means sales quantity. And second, commission based on fixed rate. Third one, salary plus commission method. Fourth one, salary, commission, price, bonus and profit sharing plan. Method number 5, multiplicative techniques. And method number 6, other allowances. These all techniques we will understand one by one. Right? Number 1, only salary method. નામ પરથી જ ખ્યાલ આવે સ્ટુડન્ટ્સ. Here the salesman will get the fixed amount of salary after a certain interval. Right? હરેક મહિને, હરેક અઠવાડિયે સેલ્સમેન છે એમને સેલરીની ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ જ મળે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ થાય નહીં. Read the paragraph. In this technique, the salesman get the fixed monthly salary. સેલ્સમેનને એક ફિક્સ જ મંથલી સેલરી આપવામાં આવે. The salary amount is not linked with the sales. That means તમે કેટલું સેલિંગ કરો છો એના ઉપર તમારી સેલરી છે ડિપેન્ડન્ટ હશે નહીં. તમે વધુ સેલિંગ કરો છો, ઓછું સેલિંગ કરો છો,
એમાંથી કોઈ ચેન્જીસ થાય નહીં. તમે ગમે તેટલું સેલિંગ કરો, વધારે કે ઓછું, તમારી સેલરી છે એ કેવી રહેશે? ફિક્સ્ડ. The salesman get the fixed sum as a salary irrespective of whether sales increases or decreases. સેલ્સમેન ને સેલરીની એક ફિક્સ જ અમાઉન્ટ મળે, પછી એ સેલ્સ વધારે કરે તો પણ અને સેલ્સ ઓછું કરે તો પણ. જનરલી the salary structure remains fixed subject to the increment in the salary every year. નો ડાઉટ સેલરીમાં વધારો થાય, બટ એ કઈ રીતે? તો કે તમારા સેલ્સના લીધે નહીં, બટ એવરી યર કંપનીની પોલિસી પ્રમાણે તમને ઇન્ક્રીમેન્ટ છે આપવામાં આવે. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, એવરી યર કંપની છે એ 1000 રૂપીઝનું ઇન્ક્રીમેન્ટ આપે છે. તો કરંટ યરમાં સેલ્સમેનની સેલરી છે સપોઝ 20,000 પર મંથ. તો એ એવરી મંથ ગમે તેટલું સેલિંગ કરે એમને સેલરી તો કેટલી મળશે? 20,000. આફ્ટર ધ કમ્પ્લીશન ઓફ ધ યર, ઇન ધ નેક્સ્ટ યર, કંપનીની પોલિસી છે કે એવરી યર 1000 રૂપીઝનું ઇન્ક્રીમેન્ટ આપે છે. તો નેક્સ્ટ યરથી હવે મંથલી સેલરી કેટલી થઈ જશે? 21,000. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? The traveling salesman will receive traveling allowance in addition to salary based on standards of cost or agreed stipulated amount. Especially in case of traveling salesman. ટ્રાવેલિંગ સેલ્સમેનને કદાચ એક કે બે એડિશનલ બેનિફિટ છે આપવામાં આવે. કઈ રીતે? He will get the traveling allowance. Allowance means what? સેલરી સિવાય તમને કંપની કેશમાં બીજા જે પણ બેનિફિટ્સ આપે છે એમને કહેવાય અલાઉન્સ, રાઈટ? અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, કંપની તરફથી એમ્પ્લોયને સેલરી સિવાય જે પણ બીજા કેશ બેનિફિટ આપવામાં આવે એમને કહેવાય અલાઉન્સીસ. હિયર ધ ટર્મ ઇઝ યુઝ ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ. દેટ મીન્સ ટ્રાવેલિંગ સેલ્સમેન છે તો એમને એક પ્લેસ પરથી બીજા પ્લેસ પર ટ્રાવેલિંગ કરવા માટે થાય, રાઈટ? તો એમના ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે કે ટિકિટ ચાર્જીસ, એમના ત્યાંના હોટેલ ચાર્જીસ, બીજા જે પણ ચાર્જીસ છે, ફૂડ ચાર્જીસ, એ બધા એમને અલગથી આપવામાં આવે કંપની તરફથી. સો હી કેન પે ઓલ સચ ચાર્જીસ, રાઈટ? બટ ઇટ ઇઝ પેએબલ ટુ ધ ટ્રાવેલિંગ સેલ્સમેન ઓનલી, નોટ અધર સેલ્સમેન. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો ધીસ ઇઝ ધ first method, that is only salary method. Here there are the benefits and limitations of the only salary method. તમને આ મેથડના ફાયદા અને ગેરફાયદા બંને આપેલ છે. First we will discuss the benefits of the only salary method. Number 1, assurance of getting a fixed amount. અહીંયા તમને ગેરંટી, એક ખાતરી છે શું મળે છે કે એવરી મંથ તમે સેલિંગ કદાચ ગમે તેટલું કરો, સાવ ઓછું થાય છે તો પણ તમને સેલરી કેવી મળશે? ફિક્સ. ધીસ ઇઝ બેનિફિશિયલ ટુ ધ ફ્રેશર્સ. આ કોના માટે વધુ બેનિફિશિયલ છે? ફ્રેશર્સ માટે, કે જે ન્યૂ કમર છે, ન્યૂ સેલ્સમેન છે, એ સ્ટાર્ટિંગમાં વધુ સેલિંગ છે કરી શકે નહીં. હજુ એમની પાસે એક્સપિરિયન્સ ન હોય, ટેકનિક ન હોય, રાઈટ? એટલે વધુ લોકોને કદાચ કન્વિન્સ ન કરી શકે તો વધુ સેલિંગ કરી શકે નહીં. પણ છતાં પણ એને એક અશ્યોરન્સ હોય, ખાતરી છે કે એવરી મંથ મને સેલરી છે કેવી મળશે? ફિક્સ. મારા સેલિંગ ઉપર એ ડિપેન્ડન્ટ છે નહીં. નેક્સ્ટ વન, ઇઝી ટુ પ્રિપેર એન્યુઅલ બજેટ. જનરલી all the salesmen or employees of the company can prepare his annual budget, right? કે કોઈ પણ છે એ પોતાનું બજેટ છે એ એડવાન્સમાં ફ્રેમ કરી શકે. વાય? બિકોઝ અહીંયા સેલરી કેવી છે? ફિક્સ્ડ. તો તમારું બજેટ છે એ તમે એડવાન્સમાં પ્રિપેર કરી શકો, પ્લાન આઉટ કરી શકો, રાઈટ? નેક્સ્ટ, મેનિપ્યુલેશન ઓફ સેલ્સ ડેટા કેન બી રિમૂવ્ડ. જનરલી સપોઝ તમારી સેલરી છે એ તમારા સેલ્સ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, તો બની શકે કે સેલ્સમેન છે એ વધુ સેલરી અર્ન કરવા માટે સેલ્સના જે ડેટા છે એ શું કરી શકે? મેનિપ્યુલેટ મીન્સ એમાં અનનેસેસરી ખોટું એ સેલ્સ છે વધારી શકે. સેલ્સના ડેટામાં ચેન્જ કરીને સેલ્સ વધારી દે એટલે શું થશે કે એને સેલરી છે કેવી મળે? વધુ, રાઈટ? અહીંયા એ પોસિબિલિટી ઓછી છે. વાય? બિકોઝ એવરી સેલ્સમેન વિલ નો that they will get the fixed amount of salary at the end of the month, right? Next one, proper control on salesmen. Generally this method will keep the proper control on the salesman. Why? Because અહીંયા સેલ્સમેન છે એ કોઈ અનનેસેસરી ફ્રોડ કે ચીટિંગ છે વધુ અર્ન કરવા માટે કરી શકે નહીં.
સો તમે ઇઝીલી છે એ કંટ્રોલ છે એ રાખી શકો છો. નેક્સ્ટ વન, નો નીડ ટુ મેન્ટેન લોંગ રેકોર્ડ્સ. દેટ મીન્સ અહીંયા કંપનીને પણ લોંગ ટર્મ માટે રેકોર્ડ્સ છે મેન્ટેન કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. વાય? બિકોઝ અહીંયા કંપનીને ખ્યાલ જ છે કે એવરી મંથ બધા સેલ્સમેનને કેવી સેલરી મળે છે? ફિક્સ્ડ સેલરી. એટલે જો તમારા સેલિંગ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય તમારી સેલરી, તો કંપનીએ લોંગ ટર્મ માટે રેકોર્ડ્સ છે મેન્ટેન કરવાના રહીએ, કારણ કે એવરી મંથ તમારી સેલરી છે પછી ફિક્સ રહે નહીં. એવરી મંથ તમારી સેલરીમાં શું થાય? વધારો ઘટાડો. ડિપેન્ડ્સ ઓન યોર સેલ્સ. સેલ્સમેન આર વિલિંગ ટુ ગેટ ટ્રાન્સફર્ડ ઇન લોઅર સેલ્સ એરિયા. અહીંયા જનરલી શું થશે? સેલ્સમેન છે ઓલવેઝ કેવી ઈચ્છા રાખે કે એમની સેલરી તો ફિક્સ છે, પછી વધુ સેલિંગ કરશે તો પણ અને લોઅર કરશે તો પણ. સો એવરી સેલ્સમેન વિલિંગ ટુ ગેટ ટ્રાન્સફર ટુ અધર એરિયાઝ ઓફ લેસ સેલિંગ. એવા એરિયાઝમાં હંમેશા પોતે ટ્રાન્સફર થવા માગશે કે જેનું સેલિંગ કેવું હોય? ઓછું. વાય? બિકોઝ એમને ખ્યાલ છે ઓછું સેલિંગ છે તો પણ મારી સેલરી કેવી છે? ફિક્સ. પ્લસ એનું બર્ડન પણ કેવું થઈ જશે વર્કનું? લોઅર. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો these are the benefits of only salary method. Next one is given limitations. આ મેથડની લિમિટેશન મર્યાદાઓ શું છે? Efficient and competent salesmen get demotivated. Those salesmen who are efficient one, expert, then competent, કે જે લોકોમાં ક્ષમતા છે, જે લોકો વધુ સેલિંગ કરી શકે છે ઇઝીલી, એમને આ મેથડથી મોટિવેશન મળે નહીં. દે વિલ ગેટ ડીમોટિવેટેડ. વાય? બિકોઝ એ શું વિચારશે કે હું કદાચ વધુ સેલિંગ કરીશ તો પણ મને પેમેન્ટ તો કેવું મળવાનું છે? ફિક્સ્ડ જ. તો એનાથી એને વધુ સેલિંગ કરવાનું કોઈ મોટિવેશન છે એ મળે નહીં. નેક્સ્ટ વન, નો ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ અર્ન મોર. Here every salesman will get the equal or fixed amount of salary. So એમને વધુ ઓપોર્ચ્યુનિટી ક્યારેય બહુ ઓછી મળે, કે વધુ ઓપોર્ચ્યુનિટી એમને અર્ન કરવાની મળે નહીં. એવું ન બને કે જો હું સેલિંગ વધારે કરું તો મને અર્નિંગ્સ પણ મારા કેવા થઈ જશે? વધી જશે. સો there will be no change in the compensation or salary amount how much ever the salesman sell. એ ગમે તેટલું સેલ કરે છતાં પણ એમને વધુ ઓપોર્ચ્યુનિટી અર્ન કરવાની મળે નહીં. નેક્સ્ટ વન, ડ્યુરિંગ ડિપ્રેશન ક્રિએટ્સ એડિશનલ બર્ડન ઓન કંપની. હા, એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિપ્રેશન, ડિપ્રેશન મીન્સ જ્યારે માર્કેટમાં મંદી ચાલે છે, ડિપ્રેશન ચાલે છે, રાઈટ, ત્યારે કંપની ઉપર આ શું ક્રિએટ કરશે મેથડ? અનનેસેસરી બર્ડન. વાય? બિકોઝ ઓલરેડી માર્કેટમાં અત્યારે મંદી છે, ડિપ્રેશન છે, એટલે વધુ સેલિંગ થવાનું નથી. એક તો સેલ્સ થતું નથી અને ઉપરથી તમારે સેલ્સમેનને બધાને ઇક્વલ અમાઉન્ટ ઓફ સેલરી પે કરવાની છે, રાઈટ. એટલે ઇટ વિલ ક્રિએટ ધ એડિશનલ બર્ડન ઓન ધ કંપની, રાઈટ. સો સેલ્સ ડિક્રીઝીસ, એને લીધે કંપનીનો પ્રોફિટ પણ ડિક્રીઝ થાય, બટ ધ કોસ્ટ ઓફ પેઇંગ ધી સેલરી ટુ ધ સેલ્સમેન વિલ રિમેઇન ધ સેમ. બટ સેલ્સમેનની સેલરી તમે ચેન્જ કરી શકો નહીં. ધીસ વિલ ક્રિએટ ધ બર્ડન. એન્ડ લાસ્ટ વન, during the boom salesmen feel exploited. On the opposite side students, during the boom means inflation. That means કે જ્યારે માર્કેટમાં તેજી છે, રાઈટ, માર્કેટમાં ખૂબ સારું સેલિંગ થાય છે, ત્યારે સેલ્સમેનને શું ફીલ થશે? હી વિલ ફીલ લાઈક હી ઇઝ એક્સપ્લોઇટેડ, રાઈટ. એમનું એક્સપ્લોઇટેશન, એમનું શોષણ છે એવું થઈ. વાય? બિકોઝ માર્કેટમાં અત્યારે ખૂબ તેજી છે, માર્કેટમાં ખૂબ સેલિંગ થાય છે અને સેલ્સમેન સેલિંગ પણ કરે છે, છતાં પણ એમની સેલરીમાં કોઈ એમને વધારો મળતો નથી, રાઈટ. સો વી કેન સે ધીસ મેથડ હેઝ પ્રોસ એન્ડ કોન્સ બોથ. મેથડ્સના કેટલાક ફાયદા પણ છે અને ગેરફાયદા પણ. ચલો આ મેથડ છે એ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. નાવ ધ મેથડ નંબર 2 ઇઝ only commission method. Commission means commission is payable on the amount of sell or the work done by the salesman. સેલ્સમેન જેટલું પણ વર્ક કરશે એને અકોર્ડિંગ એમને પેમેન્ટ છે મળશે, રાઈટ, નોટ અ ફિક્સ્ડ વન. રીડ ધ પેરેગ્રાફ. ઇન ધીસ ટેકનિક સેલ્સમેન આર પેઇડ ઓનલી કમિશન. અહીંયા ફિક્સ્ડ સેલરી છે મળશે નહીં. સેલ્સમેનને ઓનલી શું મળશે? કમિશન, એ પણ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ધ વર્ક ડન. સેલ્સમેન જેટલું પણ વર્ક કરશે એટલું એને કમિશન મળશે, સેલરી કોઈ મળશે નહીં.
That means whatever work completed by the salesman, accordingly he will paid the commission. There are two type of basic commission method. આ commission pay કરવાની પણ કેટલી method છે? બે. First one, commission based on sales quantum. Sales quantum means sales targets, એટલે કે sales quantity. જેટલી પણ સેલિંગ કરશે એ ક્વોન્ટિટીના બેઝડ પર એમને કમિશન છે એ પે કરવામાં આવશે. એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ કમિશન બેઝડ ઓન ફિક્સ્ડ રેટ. તમે સેલિંગ કરો છો એટલે તમને ફિક્સ્ડ રેટથી કમિશન છે આપવામાં આવે. વન બાય વન વી વિલ ડિસ્કસ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન કમિશન બેઝડ ઓન સેલ્સ ક્વોન્ટમ. ક્વોન્ટમ મીન્સ ક્વોન્ટિટી. સેલિંગની ક્વોન્ટિટી પર સેલ્સમેનને કમિશન છે એ મળે. અગેન ઇટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન 3 પાર્ટ્સ. 3 ટેકનિકમાં ડિવાઇડ થાય છે. ફર્સ્ટ ટેકનિક ઇઝ કમિશન ઓન ઓર્ડર્સ રિસીવ્ડ. સ્ટુડન્ટ્સ બરાબર સમજો, આ બધાની ઇન ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ છે, રાઈટ. ફર્સ્ટ ઇઝ કમિશન ઓન ઓર્ડર્સ રિસીવ્ડ. જનરલી હિયર કમિશન ઇઝ ગિવન એટ ફિક્સ્ડ રેટ ઓન ધ ઓર્ડર રિસીવ્ડ બાય ધ સેલ્સમેન. સેલ્સમેનને કોઈ પણ ઓર્ડર મળે એમના ઉપર એમને કમિશન છે આપવામાં આવે. દેર ઇઝ નો કંટ્રોલ ઓર રિસ્ટ્રિક્શન ઓન ધી એરિયા. દેટ મીન્સ સેલ્સમેન કોઈ પણ એરિયામાં જઈને સેલિંગ કરી શકે. સેલ્સમેનની સેલ્સ ટેરેટરી એ ફિક્સ હશે નહીં, રાઈટ. એ કોઈ પણ એરિયામાં જઈ ગમે ત્યાંથી ઓર્ડર લઈને આવી શકે. બટ એ ઓર્ડર લઈને આવે છે એટલે તમે એને કમિશન છે પે કરો છો. ધ સેલ્સમેન કેન બ્રિંગ ઓર્ડર્સ ફ્રોમ એની ટેરેટરી. સેલ્સમેન કોઈ પણ ટેરેટરી કોઈ પણ એરિયામાંથી ઓર્ડર લઈ આવી શકે. દેર ઇઝ અ પોસિબિલિટી that some territory is being exploited too much for sales while some remains untouched or unexplored. અહીંયા થશે શું કે જે એરિયામાં બધા સેલ્સમેનને ખ્યાલ જ છે કે આ એરિયામાં સેલિંગ વધુ છે એટલે એ એરિયામાંથી ઓર્ડર્સ લેવાની બધા સેલ્સમેન છે મેક્સિમમ ટ્રાય કરશે. અને ઓન ધી અધર સાઇડ બીજું શું બની શકે કે અમુક એરિયાસ એવા છે કે જ્યાં સેલિંગ કેવું થતું હોય લોઅર, તો પછી એ એરિયામાં કોઈ સેલ્સમેન છે એ ઓર્ડર મેળવવા માટે જાય નહીં. એટલે અમુક એરિયાઝમાં સેલિંગ થશે જ નહીં અને અમુક એરિયાઝમાં સેલિંગ છે એ કેવું થશે વધારે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. દેન આફ્ટર ધ સેલ્સમેન ઇઝ મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ ગેટ હિઝ ઓન ઓર્ડર્સ. અહીંયા થશે શું કે બીજા બધા કરતાં સેલ્સમેનને ઇન્ટરેસ્ટ શેમાં મળશે કે મને કેટલા ઓર્ડર્સ મળે છે. વાય? બિકોઝ હિઝ સેલરી or his remuneration depends on the order received. પછી એરિયા કોઈ પણ હોય. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ. નેક્સ્ટ મેથડ ઇઝ કમિશન બેઝડ ઓન ઓર્ડર્સ રિસીવ્ડ ફ્રોમ સ્પેસિફિક અસાઇન્ડ ટેરેટરીઝ. હવે અહીંયા કંપનીએ એક ફિક્સ કરી નાખેલું છે કે સેલ્સમેનને પહેલેથી જ ટેરેટરી એરિયા છે ફિક્સ કરી આપવામાં આવે. પછી એ એરિયામાંથી જે પણ ઓર્ડર લઈને આવે એમાં ઉપર એને સેલરી છે એ મળે. ધ સેલ્સ મેનેજર will allot the specific territory to every salesman who are responsible for the same. Under this technique, commission is given to the salesman on the basis of the order received from that territory, irrespective of whether the orders are brought by the salesman or not. Again, students, અહીંયા ઓર્ડર્સ છે એ ક્યાંથી મળવા જોઈએ? એમને જે ટેરેટરી અસાઇન કરેલી છે ત્યાંથી જ, રાઈટ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ એક સેલ્સમેન છે એમને રાજકોટ સિટી અલોટ કરવામાં આવે તો પછી રાજકોટ સિટીમાંથી જેટલા પણ ઓર્ડર્સ મળે પછી એ ઓર્ડર્સ એ સેલ્સમેન થ્રુ આવેલા હોય કે સેલ્સમેન થ્રુ આવેલા ન હોય, રાઈટ. સેલ્સમેન મારફત એ ઓર્ડર્સ આવે કે પછી ડાયરેક્ટ ઓર્ડર્સ આવે, પણ રાજકોટ સિટીમાંથી ઓર્ડર આવે છે એટલે એના ઉપર કમિશન છે એ એમના સેલ્સમેનને છે મળશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ. એમને એમની અસાઇન્ડ ટેરેટરીમાંથી જે પણ ઓર્ડર્સ મળશે કંપનીને એના ઉપર છે એમને કમિશન મળે. પછી એ ઓર્ડર્સ સેલ્સમેન લઈને આવે કે બીજી કોઈ પણ રીતે આવેલા હોય, પણ એ એરિયામાંથી સેલિંગના ઓર્ડર્સ આવે છે એટલે એના ઉપર એમને કમિશન છે એ મળે. ધ મેઇન બેનિફિટ ઇઝ દેટ only once the salesmen have to work hard to generate awareness and to convince the customer to buy the product. અહીંયા આ મેથડનો એક બેનિફિટ શું છે? સેલ્સમેને એ પર્ટિક્યુલર ટેરેટરીમાં જઈને એક વખત પ્રોડક્ટની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને અવેરનેસ એ ખૂબ છે એ ફેલાવવી પડે. વન્સ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એન્ડ અવેરનેસ ઇઝ ધેર then automatically the customer will put the orders frequently. પછી કસ્ટમર છે ફ્રીક્વન્ટલી ઓર્ડર પ્લેસ કરી શકે.
Later on, as customers become loyal towards the product, the salesman gets commission easily without putting extra efforts. એક વખત તમારા કસ્ટમર ફિક્સ થઈ ગયા, પરમાનન્ટ થઈ ગયા, તમારી પ્રોડક્ટ તરફ વફાદાર, લોયલ થઈ ગયા, then after it is very easy for the salesman to earn the commission. પછી સેલ્સમેન માટે કમિશન અર્ન કરવું કેવું થઈ જાય છે આ મેથડમાં? ઇઝી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ વન ઇઝ commission on new orders. That means here the salesmen are not given commission on all the orders received. અહીંયા સેલ્સમેન ને બધા ઓર્ડર્સ ઉપર કમિશન છે એ મળે નહીં. Then he only gets the commission on orders received from new customers. જે પણ ન્યૂ કસ્ટમર તરફથી ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓર્ડર આવે છે એ ઓર્ડર ઉપર જ સેલ્સમેનને શું મળે? કમિશન. લેટર ઓન when the customer repurchases, જ્યારે કસ્ટમર એ જૂના થઈ જાય, ફરી પાછા ઓર્ડર પ્લેસ કરે, no commission is given to the salesman. For example, students, કોઈ સેલ્સમેન છે, એમના 3 કસ્ટમર છે, X, Y અને Z. એ ત્રણેય જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓર્ડર પ્લેસ કરે ત્યારે સેલ્સમેનને છે કમિશન મળે. પછી એ જ કસ્ટમર X, Y અને Z એ ફરી પાછા રીપર્ચેઝ માટે એટલે કે ઓર્ડર પ્લેસ કરે છે, રીઓર્ડર કરે છે, ત્યારે હવે સેલ્સમેનને કમિશન મળે નહીં. વાય? બિકોઝ ધીઝ આર નોટ ધી ન્યૂ ઓર્ડર્સ ફોર ધ કંપની. એ કંપની માટે ન્યૂ ઓર્ડર્સ છે નહીં, આ જૂના કસ્ટમર છે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ? સપોઝ હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે અલગ અલગ ઓર્ડર્સ મળે છે એમાંથી એક કસ્ટમર છે W, તો આ જે ન્યૂ કસ્ટમર છે એમના ઉપર ઓર્ડર ઉપર કમિશન છે મળે. ઓલ્ડ જે કસ્ટમર્સ હતા X, Y અને Z એમના ઓર્ડર્સ પર સેલ્સમેનને કમિશન છે રિસીવ થાય નહીં. રાઈટ? આનાથી થશે શું? that it will encourage or motivate the salesman to get new customers by hook or crook. આનાથી થશે શું? એ કોઈ પણ સેલ્સમેન છે એ કોઈ પણ ટેકનિકથી બાય હુક ઓર ક્રુક he will try to get the new orders from new customers, even by cheating them. right? કસ્ટમર્સને છેતરીને પણ એ નવા કસ્ટમર્સને ગમે તે કરીને ઓર્ડર છે એમની પાસેથી લેશે. This would adversely affect the reputation of the company. આનાથી લોંગ ટર્મમાં શું થશે કે કંપનીની રેપ્યુટેશન છે એમને નેગેટિવ છે ઇમેજ છે ક્રિએટ થશે. વાય? બિકોઝ ત્યાંના સેલ્સમેન કેવા છે તો કે ન્યૂ ઓર્ડર્સ મેળવવા માટે કસ્ટમર્સને ચીટ પણ કરી શકે. આ મેથડ્સ છે ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? તમને ઓર્ડર્સ કેટલા મળે છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ક્લિયર? ફર્સ્ટ છે કમિશન ઓન ઓર્ડર્સ રિસીવ્ડ. રાઈટ? તમે જે પણ ઓર્ડર્સ લઈને આવો એમના ઉપર કમિશન, પછી એરિયા કોઈ પણ હોય. સેકન્ડ વન કમિશન બેઝડ ઓન ઓર્ડર્સ રિસીવ્ડ ફ્રોમ સ્પેસિફિક ટેરેટરી. તમને જે ટેરેટરી અસાઇન થાય ત્યાંથી જ તમારા ઓર્ડર્સ છે જે આવે, પછી એ ઓર્ડર્સ તમારાથી આવે કે બીજા કોઈ પણ લઈને આવે, પણ એરિયા તમારો છે એટલે કમિશન પણ તમને મળે. અને થર્ડ કમિશન ઓન ન્યૂ ઓર્ડર્સ. દેટ મીન્સ ન્યૂ કસ્ટમર તરફથી જે ઓર્ડર મળે છે ફર્સ્ટ ટાઈમ એમના ઉપર જ કમિશન મળે. એ જ કસ્ટમરના રીપર્ચેસ પર ફરી પાછું કમિશન છે એ મળે નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટેકનિક, that is commission based on sales quantity. Is that clear students? આ સમજાય છે? right? Second one is commission based on fixed rate. That means commission છે એ fixed rate થી મળે. કઈ રીતે? Again it is divided in 4 methods. એ 4 methods માં ડિવાઇડ થાય છે. First one, equal rate on all sales. That means commission is given at a fixed rate on the amount of sales done. That means સેલ્સમેન જેટલું પણ સેલિંગ કરે એના ઉપર એને ફિક્સ રેટથી કમિશન છે એ મળે. રાઈટ? This method is more useful where there is too much competition in the market. Right? The salesmen are satisfied as they are able to get a proportionate reward in return of their hard work. સેલ્સમેનને ખ્યાલ જ છે કે જેમ જેમ હું સેલિંગ વધારતો જઈશ એમ મને કમિશન પણ કેવું મળશે? વધારે. ઇક્વલ રેટ. રેટ મીન્સ પર્સન્ટેજ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, જેટલું પણ સેલિંગ થાય એના 5% કમિશન, તો જેમ સેલિંગ વધારે થશે એમ એમના ઉપર કમિશન પણ કેવું મળશે? વધારે. રેટ છે ઇક્વલ રહેશે, કમિશનનો રેટ છે 5% જ રહેશે, પણ તમે જેમ સેલ્સ છે વધારતા જશો એમ કમિશન કેવું મળશે તમને? વધુ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? સેકન્ડ વન ઇઝ increasing decreasing rate on excess sales. That means in this method
commission is given on the total amount of sales done. But initially, the commission is calculated more or less beyond a particular sales amount. કઈ રીતે? Try to understand, right? Students, એક example લઈએ આના માટે, right? Increasing decreasing rate. Rate means percentage. કમિશનનો જે રેટ છે, કમિશનના જે પર્સન્ટેજ છે, એમાં ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ, વધારો કે ઘટાડો છે કરવામાં આવે. ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ એક્સેસ સેલ્સ, રાઈટ? તમે જે વધારે સેલિંગ કરો છો તો એ પ્રમાણે તમે તમારા કમિશનના રેટમાં પણ શું થશે? વધઘટ. ફર્સ્ટ મેથડ જેવું નહીં કે તમે ગમે તેટલું સેલિંગ કરો પણ કમિશનનો રેટ કેવો રહેશે? ફિક્સ. 5% તો 5%. અહીંયા એ રીતે નહીં. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન ઇનિશિયલ ફેઝ ઓર સ્ટાર્ટિંગમાં સપોઝ ₹60,000 60,000 સુધીનું સેલિંગ છે તો એના ઉપર 5% કમિશન ઇઝ ગિવન ટુ ધ સેલ્સમેન. સપોઝ નાવ ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે તમે 60,000થી ઉપરનું સેલિંગ કરો છો, 60,000 પ્લસ, તો પછી તમારા કમિશનનો રેટ છે એ થઈ જશે 6.5%. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? અપ ટુ 60,000 ધ રેટ ઓફ કમિશન ઇઝ 5%. Above 50,000 the rate of commission is 6% or 6.5%, whatever decided by the company, right? That means અમુક લિમિટ સુધી તમારા કમિશનનો રેટ છે, પર્સન્ટેજ છે, એ શું રહેશે? ફિક્સ્ડ. પછી જો એ લેવલથી પણ વધુ તમે સેલિંગ કરો છો, then beyond that certain level you will be paid the commission at higher rate. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? The main argument in this method is that initially no much efforts are required to create the high sales. સ્ટાર્ટિંગમાં સેલ્સ વધારતા વાર લાગે નહીં. કે સપોઝ 50 or 60,000 સુધીના ઓર્ડર્સ તમને ઇઝીલી મળી જતા હોય, ઇવન 1 લાખ રૂપીસ સુધીના પણ ઓર્ડર તમને ઇઝીલી મળી જતા હોય. બટ એક લેવલ ક્રોસ કરી બિયોન્ડ 1 લાખ, સપોઝ કંપનીની પોલિસી એવી છે કે અપ ટુ 60,000 5% કમિશન, અપ ટુ 1 લાખ 60 to 1 લાખ સુધીનું જો સેલિંગ થાય છે વચ્ચે ક્યાંક તો 6%, અબવ 1 લાખ જાઓ છો તો 7%. તો એવું બને કે સેલ્સમેન માટે 6% સુધી અર્ન કરવું ઇઝી હોય, રાઈટ? કે 60 to 1 લાખ સુધીનું સેલિંગ છે એ કરી શકતા હોય. બટ બિયોન્ડ દેટ લિમિટ ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર ધ સેલ્સમેન ટુ રેઇઝ ધ સેલ્સ, રાઈટ? કારણ કે ડિમાન્ડ હવે એકદમ વધારે છે. બટ એટ દેટ ટાઈમ the salesman need to use his skill, experience and need to put extra effort to sell the products, right? Next one is third method, more rate on increased sales beyond a specific amount. That means generally some goods have no fixed price. અમુક goods કેવા હોય સ્ટુડન્ટ્સ? અમુક પ્રોડક્ટ્સ કેવી હોય કે જેની ક્યારે ફિક્સ પ્રાઇસ હોય નહીં. So if the salesman sell the goods at a high price beyond the agreed minimum level, then he will give commission at a higher rate. For example, કોઈ આર્ટિસ્ટિક પિક્ચર્સ છે, એવા પેઇન્ટિંગ્સ છે, રાઈટ? કોઈ ફોટોગ્રાફ્સ છે કે જે એક્ઝિબિશનમાં જનરલી એવી રીતે મૂકેલી હોય. કોઈ આર્ટિસ્ટિક પિક્ચર્સ છે, વોલ પેઇન્ટિંગ્સ છે, કોઈ ફોટોગ્રાફ્સ છે કે જેની પ્રાઇસ છે ક્યારેય ફિક્સ હોય નહીં, રાઈટ? જો એ સેલ્સમેન હાયર પ્રાઇસથી સેલ કરે છે then he will get the higher commission. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? So such products can be sold at much higher price depending on the type of customer and competency of the salesman. એના ઉપર તમે કદાચ વધુ પ્રાઇસ પણ લઈ શકો અને કોના પર ડિપેન્ડ છે? કસ્ટમર કઈ ટાઈપના છે અને સેલ્સમેનની પોતાની આવડત કેટલી છે કસ્ટમર પાસેથી રૂપીઝ લેવાની, રાઈટ? So to motivate the salesman to sell the product at higher price, અને એટલા માટે સેલ્સમેન છે એ પ્રોડક્ટ તમારી વધુ હાઈ પ્રાઇસથી સેલ કરે, એટલા માટે જ તમે આ થર્ડ મેથડ છે યુઝ કરો છો. Generally, normal rate of commission is given on the sales at an agreed price, but beyond that price, higher price has to be paid. For example, એક પ્રોડક્ટ છે એની પ્રાઇસ છે 100 રૂપીસ. જો તમે એ પ્રોડક્ટ 100 રૂપીઝમાં જ સેલ કરો છો તો તમારા કમિશનના રેટ જે પણ ફિક્સ છે એ રેટથી તમને કમિશન મળે. બટ એ 100 રૂપીઝની પ્રોડક્ટ તમે સેલ કરો છો 170માં, 170માં,
દેટ મીન્સ એની ફિક્સ પ્રાઇસથી પણ વધુ પ્રાઇસથી તમે આ પ્રોડક્ટ શું કરો છો, સેલ. તો તમને કમિશન કઈ રીતે મળશે? એટ હાયર રેટ. યુ વિલ ગેટ ધ હાયર રેટ ઓફ કમિશન. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? અને આ મેથડ ક્યારે યુઝ થાય? વેન કંપનીઝ પ્રોડક્ટ હેઝ નો ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ. જ્યારે કંપનીની પ્રોડક્ટ્સની પ્રાઇસીસ છે એ જનરલી ફિક્સ હોય નહીં. લાસ્ટ મેથડ, differing rates on varying products sales, right? That means જે રીતની કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ એ રીતે કમિશનના રેટ પણ કેવા? ડિફરન્ટ. When the company is selling a range of products means when the company is producing multiple products. જ્યારે કંપની છે અલગ અલગ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે પ્રોડ્યુસ કરે છે. At that time, different rate of commission are decided for the sales of various products. ત્યારે બધી પ્રોડક્ટ્સ પરના સેલિંગ પરના કમિશનના રેટ પણ કેવા હશે? અલગ અલગ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે કોઈ એક કંપની લઈએ કે જે મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ છે બનાવે છે, રાઈટ? ફોર એક્ઝામ્પલ છે બાલાજી વેફર્સ છે, તો એ અલગ અલગ ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. પોટેટો ચિપ્સથી લઈ, કુરકુરેથી લઈ, ચેવડાથી લઈ, વેફર્સથી લઈ, એટસેટ્રા, એવરીથિંગ, રાઈટ? ગોપાલ છે તો એ પણ ઘણી બધી મલ્ટિપલ પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. તો હરેક પ્રોડક્ટ્સ પરના કમિશનના રેટ ફોર એક્ઝામ્પલ કેવા રાખેલા હોય? અલગ અલગ. સેલ્સમેન આર ગિવન હાયર કમિશન રેટ ઓન ધ સેલ ઓફ ટેક્સ્ટ બુક. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક કંપની છે કે જે ટેક્સ્ટ બુક પ્રિન્ટિંગ પબ્લિકેશન હાઉસ છે કે જે ટેક્સ્ટ બુક પ્રિન્ટ કરે છે, રાઈટ? તો એને ટેક્સ્ટ બુક સેલિંગ કરવા માટે હાઈ કમિશન આપવામાં આવે, બટ લેસ કમિશન રેટ ઓન ધ સેલ ઓફ ગાઈડ્સ, રાઈટ? પણ એ જ કંપની, જો એ જ પબ્લિકેશન હાઉસ એ ગાઈડ છે એ પ્રિન્ટ કરે છે, તો એમના કમિશનના રેટ કેવા હોય? અલગ અલગ. દેટ મીન્સ અલગ અલગ પ્રોડક્ટ પરના કમિશનના રેટ કેવા? અલગ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? જેથી કરી કોઈ પણ સેલ્સમેન છે કોન્શિયસ રહે કે મારે કઈ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સ છે સેલ કરવી. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? સો these are the 4 methods where કમિશન બેઝડ ઓન ધ ફિક્સ્ડ રેટ. કમિશનના પર્સન્ટેજ પરથી તમને પેમેન્ટ થાય. ફર્સ્ટ શું છે? ગમે તેટલું સેલિંગ કરો, કમિશનનો રેટ કેવો રહેશે? ફિક્સ. દેન આફ્ટર, બિયોન્ડ ધ લિમિટ, જો તમારું સેલિંગ વધે છે તો તમને હાયર રેટથી કમિશન મળે, અધરવાઇઝ લોઅર રેટથી. દેન આફ્ટર, મોર રેટ ઓન ઇન્ક્રીઝ સેલ્સ બિયોન્ડ અ સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ. પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કરતાં પણ જો તમે એમને વધુ પ્રાઇસથી સેલ કરો છો તો એ વધુ પ્રાઇસ પર તમને કેવું કમિશન મળે? વધારે, રાઈટ? એન્ડ ડિફરિંગ રેટ્સ ઓન વેરિંગ પ્રોડક્ટ સેલ્સ. દેટ મીન્સ અલગ અલગ પ્રોડક્ટ્સ પ્રમાણે કમિશનના રેટ પણ કેવા હશે? અલગ અલગ. ચલો, આ બધી મેથડ્સ છે ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? આ બધી મેથડ્સ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલ છે ઓલરેડી, રાઈટ? ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ. ફ્રોમ ધ નેક્સ્ટ સેશન વી વિલ મૂવ અહેડ. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ નાઇસ ડે.